सिद्धू मूसेवाला कतल मामले च नामजद दीपक टीनू जदों फरार होया सी 1 ते 2 अक्तूबर की दरमियानी रात नूं उस तो बाद काफ़ी रौला पिया। उस तो बाद प्रितपाल थानेदार उसनूं भी कड़िक्की दे विच लिया गया कि उसने किवें मदद की, होर कौन कौन शामिल सी उसकी मदद करन विच। उस दे नाल कुछ अहम कड़ियां होर जुड़ियां ने, होर खुलासे होए ने क्योंकि उसकी महिला मित्र जो कि जतिंदर कौर ज्योति सी उसनूं जदों मुंबई तो गिरफ्तार किया गया तो उसने काफ़ी खुलासे किए सी। लगातार रिमांड में रहने के दौरान उस तो जी पुछगिछ की गई। पहला 5 दिन का रिमांड लिया गया सी, फिर 4 दिन का रिमांड होर वधा दिता गया, जिस तो बाद सिद्धू मूसेवाला के एक गवांढी नूं भी गिरफ्तार किया गया सी। एक एयरपोर्ट तो जिहड़ा दुबई भजन की फराक दे विच सी। दीपक टीनू कित्थे गया, किहड़े मुल्क च गया, लंबे समय तो चर्चा चल रही है। हाले तक कोई पुख्ता तौर के उत्ते जां सबूतां दे नाल नहीं कह सकिया कि वह कित्थे है। दीपक टीनू किहड़े मुल्क दे विच पनाह लई हुई है जां किहड़े सूबे च लुकिया होया, इस बारे कोई खुलासा नहीं हो सकिया। पर जतिंदर कौर ने जदों पुछगिछ के दौरान कई खुलासे किए, उसने यह भी मन्निया, सूत्रा ने दस्सिया, हालांकि पुलिस मुलाजम हाले तक इस दे उत्ते कोई भी टिप्पणी करन नूं तैयार नहीं है। पर जिथों तक जानकारी साडे जानकारां ने साडे तक पहुँचाई है, उन्हों का कहना है कि जतिंदर कौर ने जो बयान दिते ने उस दे विच यह भी कहा कि उसकी दीपक टीनू की फरारी समय उसके 2 भरा भी सी जिहड़े उसकी भी अहम भूमिका रही है, और वो भरावां ने की भूमिका निभाई और उन्होंने कदों इस फरारी वाले मसले दे विच नामजद किया जा सकता है, इस बारे भी चर्चा चल रही है अंदर खाते। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने खुल के कुछ भी सामने दस्सण तो इनकार कर दिता है। उसके 2 भरावां की अहम भूमिका का जिहड़ा जिक्र है वह बार बार सामने आ रहा है, जो चर्चा का विषय बनया होया, जिस दे विच दीपक टीनू का भरा बिट्टू ते चिराग जिसनूं जल्द ही पुलिस नामजद भी कर सकती है। उस तो बाद उन्हों की भाल भी जारी होएगी। हालांकि दीपक टीनू फरार किवें हो गया, वड्डा फेलियर रहा मानसा पुलिस का, उसनूं लैके समय समय ते सवाल भी होए। SSP मानसा लगातार कह रहे हैं कि मैं इस केस में सीधे तौर पर इनवॉल्व हाँ और पुछगिछ कर रहे हैं। ਜਿਹੜੇ भी दोषी ने ਜਾਂ सिद्धू मूसे वाले केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ चार्जशीट दाखिल होई सी ਤਾਂ 24 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂजिट ਰਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, और उस तो बाद मानसा जो लिया गया तो उदों भी फिर जी पुछगिछ हुई। फिर कई खुलासे होए कि प्रितपाल थानेदार किवें उस दे नाल मिली भुगत दे नाल उसनूं लैके आउंदा रहा एक खास जगह के उत्ते, जिथे उस दे नाल कई कुड़ियां दी अहम भूमिका भी सामने आई सी, जिस दे विचों एक नूं गिरफ्तार किया गया। तो उसने कहा कि उसके 2 एक जिहड़ी शक्ल है जो फरार किया गया उसनूं उसकी शक्ल है टीनू दे नाल बिल्कुल मिलती है, उसका मुहांदरा मिलता है, हो सकता है उही टीनू का भरा होवे ਜਾਂ कोई होर है। इस बारे जदों जड़ तक जाया जाएगा, उन्होंने लभ्या जाएगा पताल दे विचों जिथे भी लुके हुए ने, फिर बहुत सारिया गल्लां ने होर सामने आउणगीਆਂ। पर सानू जिथों तक जानकारी मिली है उस दे विच दीपक टीनू के भरावां की शमूलीयत भी अहम भूमिका भी है जिहड़ी वो दसी जा रही है। तो हुण 4 दिन का जिहड़ा रिमांड ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, जिस दे विच एक जगतार सिंह नूं गिरफ्तार किया गया सी, जिहड़ा कि मूसेवाला दा गवांढी सी, किसी वेले सिद्धू मूसेवाला दा चंगा मित्र सी, भाईचारक सांझ सी, किसी कारणों के करके विगड़ती है, वो विगड़ती वो दुश्मनी इत्थों तक बदल जाती है कि उस दे भी उत्ते भी इल्जाम लगे कि उसने भी रेकी की है। 4 दिन का रिमांड उसका भी ਵਧਾਇਆ गया। 18 अक्तूबर तक जतिंदर कौर तो और जगतार सिंह तो होर पुछगिछ की जाएगी। कौन दीपक टीनू बारे किन्नियां गल्लां होर दसदा है, ਜਾਂ फिर सिद्धू मूसे वाले केस के नाल जिहड़े मापे लंबे समय तो उड़ीक रहे ने। 29 मई नूं कतल हो जाता है, लगातार कैंडल मार्च भी होए, वक्रे वक्रे श्रद्धांजलि समागम भी किए गए, इत्थों तक कि सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ये भी कह चुके अख के कि सानू हुण WhatsApp नंबर भी जारी करना पवेगा, जिस दे नाल असीं एक मुहिम बनावांगे, पिंड पिंड जावांगे, मुहल्ला महल्ला जावांगे और असीं इंसाफ लैना है अपने पुत्र का। इस नूं लैके लगातार दुहाई पा रहे हैं। और दूजे पासे पुलिस प्रशासन इत्थों तक कि पंजाब पुलिस के DGP गौरव यादव भी ये दावा करते नज़र आते हैं कि असीं कोई भी कसर नहीं छड्डांगे, दोषी जिहड़ा भी पाया जाता इस मसले नाल जिन्ने भी जुड़े नाम ने उन्हां सारिआं नूं काबू किया जाएगा। हालांकि बहुतियां गल्लां दे विच ही यकीन है जिहड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारा कुछ गल्लां दे विच बयानां दे विच तां जरूर हो रहा, जिक्र विच हो रहा, पर अमली रूप दे विच जिहदे नाल तसल्ली मिले सिद्धू मूसेवाला दे जिहड़े प्रशंसक ने उन्हां नूं जां उन्हां दे मापिआं नूं वो गल हजे हुंदी नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस मसले के उत्ते 6 तो 7 महीने बीतण के बाद
ਜੈਨੀ ਜੌਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਸੀਐਮ ਲੈਟਰ ਟੂ ਸੀਐਮ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਿੱਤ ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਤੋਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੇ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਟੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ, ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ 34-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੂ ਬਹੂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਪੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ? ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੇਸ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਸਪੈਂਸ। ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।